Rate determination by using experiments. One reaction tagondidaithi, that reaction is 2NO plus O2 giving 2NO2. This reaction nalli some experimental values kottidadavu. The experimental values are initial concentration of NO, initial concentration of O2, and there is a initial rate of formation of NO2. So some experiments, they are nothing but 4 experiments. Just I will deduce what is the rate of reaction, how can you determine experimentally. So by using this reaction, rate law or rate expression is as rate is directly proportional to NO raised to X, O2 raised to Y. NO raised to X and O2 raised to Y. Or U proportionality constant, that is rate is equals to K into NO raised to X and O2 raised to Y. This is rate law expression. ಈಗ ನಾನು experiment 1 and 2 ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡಾಗ experiment number 1 and 2 ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, taking the concentration, initial concentration of NO is double the experiment 2 and keeping concentration as it is oxygen, its rate is said to be 4 times increases. 4 times hang increase aitu antandra 0.096 ಒಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಏನಾಗೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗೈತಿ. ಹೆಂಗೆ 4 ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. That you have to multiply 4 6 24, 4 9 36, 36 38, and this is nothing but 3, and this is 0.384. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇದ ರೇಟ್ ನಾನು 0.96 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 2. That rate is equals to K into NO raised to X O2 raised to Y is taken as equation 1. ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಈಗ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NO is doubled. 4 times increases concentration of NO is doubled. That means 2NO raised to X, keeping oxygen concentration as it is. Take this as equation 2. Divide equation 2 by 1. Divide equation 2 by 1. That is equation 2. You know that equation 2 is 4 is equal to equation 1 ಏನಾಯ್ತಿ K into NO raised to X O2 raised to Y. ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಅದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, that is KK NO2 O2 NO raised to X NO raised to X, remaining is only 2 raised to X. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ 4 equal to 2 raised to X, or it is said to be 2 raised to 2 is equals to 2 raised to X. Therefore X is equals to 2. X is equals to 2. Hence you have determined that power X is 2. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ Y ಪವರ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Taking equation 1 and 3, that is experiment 1 and 3. ಈ 1 ಮತ್ತು 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ experiment 1 and 3, keeping concentration of NO as it is and doubling the concentration of oxygen, that rate is increases 2 times or rate is said to be doubled.
ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 1 and 3 ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗೈತಿ ಡಬಲ್ ಆಗೈತಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗೈತಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಚೇಂಜ್ rate doubles, that means 2 is equal to K into concentration is doubled. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ರಿ, ಸಾರಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗೈತಿ 2O2 raised to y ಅಂತ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ equation 2 and this is taken as equation 1. Okay, divide equation 2 by 1. This is nothing but 1 and this is nothing but K and NO raised to x ಆಮೇಲೆ O2 raised to y. O2 raised to y, O2 raised to y cancel ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ 2 raised to y ಉಳಿತೈತಿ. This cancels. 2 is equals to 2 raised to y or y is equals to 1. Hence you have to represent by taking the experimental values what is differential rate equation. Differential rate equation for this reaction is represented as rate is equals to K into NO raised to 2. X value is nothing but 2 and O2 raised to 1. That means Y value is 1. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ just by observing chemical equation you cannot find out or write rate of a reaction. It is always by experimentally found values you have to represent rate of a reaction. ಈಗ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ನಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಆಗಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪವರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ ಹಿಂದಿನ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಏನು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ that is called as order of a reaction. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ order of a reaction. ಅದಕ್ಕೆ ಈ order of a reaction ಅನ್ನು always determined experimentally found in rate equation. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ N2O5 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 4NO2 ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ O2 4NO2 ಪ್ಲಸ್ O2. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು K ಇಂಟು N2O5 ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ K into A raised to X B raised to Y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. The sum of X plus Y, that is nothing but called as order of a reaction. Sum of X plus Y is called as order of a reaction. How can you define?
Order of a reaction is defined as sum of the powers of molar concentration of reactants in the experimentally determined rate equation. Order of a reaction can be defined as sum of the powers of molar concentrations of the reactants in the experimentally determined rate equation. So ಈಗ ಈ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ said to be first order reaction. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ first order reaction. Consider a reaction that is A, it is giving product B, therefore rate is directly proportional to first power of the reactant A, that is called as first order reaction. First order reaction how define ಮಾಡ್ತೀವಿ, rate is directly proportional to first power of the reactant A. ಇದು first order reaction. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ಝೀರೋ, ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಈ ಥರ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಆರ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇವು ಎರಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ molecularity. Order and molecularity. Order ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡತೈತಿ, it is nothing but the number of moles of reactant species they are taking part in a chemical reaction. Number of moles of reactants they are taking part in a chemical reaction. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ said to be 3. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ said to be 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನೈತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಥೆರಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಥೆರಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ಹಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ few points. First is according to the definition, that is order and molecularity. Definition itself is its differential part. Sum of the powers of molar concentration of the reactants in the experimentally determined rate equation. It is nothing but the number of moles of reacting species involved in chemical reaction. And second point is said to be, it may be zero, it may be fraction, or it may be, you can say that whole number, but it never be a zero. It never be a zero. It is always said to be some whole number ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Next, it is always determined, experimentally determined rate equation, and you can calculate or you can determine it is by theoretical equation. Okay, so ಈ ಥರ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಯಾವುದೈತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ N2O5 that is giving 4NO plus, that is 4NO2 plus O2. The first order of rate is directly proportional to N2O5 first power. Second order example ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ second order reaction ಗೆ example ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ that is said to be alkali hydrolysis of ester CS3COO CS3 plus NaOH. Product is said to be CS3COOH plus CH3 CS3COO Na CS3COO Na plus CS3OH. This is called as alkali hydrolysis. Okay, here what happens, rate is directly proportional to CS3COOCH3 power and next NaOH. That means it depends on both concentration of ester as well as alkali. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ತಗೋಣ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ order reaction. Fractional order reaction. The example for this is said to be H2 plus Br2. Product is 2HBr. Rate is proportional to H2 and this is Br2. Its power is said to be half. This overall order ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ overall order that means sum of the powers, that means 1 plus half. It is said to be 3/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ಇನ್ನು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ is said to be rate is directly proportional to zero power of the reactant. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎದುರಾಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ NH3 decomposition is taking on gold foil or gold surface. Product is N2 plus 3H2, all are said to be gases. ಈ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು NH3 raised to 0. So this is said to be for zero order reaction. It is always decomposition, not formation on gold surface. Okay. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, how to determine unit of rate constant.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿ, that is giving C plus B D. The differential rate ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? Rate is equal to K into A raised to X ಆಮೇಲೆ B raised to Y. You have to represent. Now in this case order is nothing but order is equals to X plus Y. Okay. K is rate constant. Rate constant. Okay. ಈಗ suppose concentration of A is equals to concentration of B is equals to ನಾನು ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ what happens? That the rate is equal to K. Hence that K or rate constant can be defined as it is nothing but equal to rate of a reaction. Rate constant is nothing but equal to rate of a reaction. Yavaga when the concentration of reactant A is equal to concentration of reactant B is taken as unity. So this is K definition. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೆ? ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ divided by K is equal to rate divided by. Okay. ಏನಾಗ್ತೈತಿ? concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y ಆಗ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that is rate divided by concentration. Rate divided by concentration. Raised to ಏನು ತಗೋತೀನಿ? X plus Y. X plus Y is nothing but N. N is nothing but order of a reaction. N is order of a reaction. Okay. ಈಗ N suppose ಅಥವಾ N is ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಡೋಣ order of a reaction. N is order of a reaction. Okay. ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಪೋಸ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. n equal to 1. What is the unit of rate constant? n equal to 1 meaning is first order reaction. First order reaction in the unit ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ K is equal to rate. Rate ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? change in molar concentration. Change in molar concentration. That means moles per liter divided by time is taken as second. Okay. Into concentration. Concentration ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? That is mole per liter raised to n. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 1. ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ into 1 divided by mole per liter raised to 1. Okay, divided by second. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ mole per liter raised to 1. That means nothing but
These are cancelled by each other. Remaining is 1 by s. That it is per second. What is rate constant for first order? Rate constant for first order is said to be, the value is per second. Rate constant for first order is per second. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ n equal to 2 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. n equal to 2. That means k is equal to mole per liter into 1 divided by mole per liter raised to ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್. This is nothing but rate. This is nothing but, you can say that, the concentration. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 divided by ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಲದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ per second. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ per mole liter per second. Hence, for second order, the rate constant unit is per mole liter per second. Per mole liter per second. ಹಂಗ ನಾವು ಈ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆಲ್ಲ ಓದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಳಂಗ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ರೇಸ್ ಟು n-1 ಅಂತ ತೊಗೋತಿರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, 0 ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಐತಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೋಣ. ಈಗ 0 ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Suppose n equal to 0. n equal to 0. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರ ಅವಾಗ? k is equals to mole per liter second into 1 divided by concentration. Concentration is mole per liter. ಹೌದಾ? raised to 0 ಅಂತ. raised to 0. ಇದು ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ? concentration or anything raised to 0 is nothing but 1. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದದ್ರ ಪವರ್ ಸಪೋಸ್ 0 ಇತ್ತು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ this whole is taken as 1 and remaining is mole per liter per second is nothing but the rate constant unit for 0 order reaction. Okay. So like that you have to determine unit of rate constant for different order reactions. Fundamental formula is concentration divided by second and concentration. In concentration divided by second ಏನು ತಗೊಂಡಂಗಾಯ್ತು mole per liter ಬದಲಾಗಿ k is equals to concentration. ಹೌದಾ? divided by second into 1 divided by concentration raised to n ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ concentration ಗೆ ಎರಡು ಒಂದಿರೋ 1 minus n ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅವನು